اور وی آل آر لوکنگ فارورڈ ٹو کہ خداوند نے ان کے دل میں جو ہے آج کیا کلام ڈالا ہے۔ پاسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ ویلکم ہے۔ تھینک یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ابھی آپ کو بہت سے بہن بھائی سن رہے ہیں، جیسے جیزس کنگ کی آئی ڈی سے ہیں، یوسف گل بھائی ہیں، سسٹر صوبیہ ہیں، بردر جارج ہیں، بردر ثاقب ہیں، ساؤل گوری بھائی ہیں، اور نیچے بھی اوور 23 پیپل جو ہیں ہمیں سن رہے ہیں، فار یو پہ ہمیں سن رہے ہیں، کے وی ڈی خرم بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں، شہزاد بھائی ہیں، مینو سسٹر جی ہیں، کاشی بھائی ہیں، اور بھی شکیل بھائی ہیں، اور میں سب کے نام لینا شروع کر دوں تو پھر کلام کا وقت نکل جائے گا۔ تو یہ سب بہن بھائی جو ہیں صرف اور صرف کلام کو سننے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں کہ آج خداوند آپ کے وسیلہ سے کیا بات چیت کرنے کو ہے۔ تو اوور ٹو یو، خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ آپ جو ہے شروع کریں۔ ہیلیلویا۔ میں بیٹی اینجل آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ آپ اینجل ہیں، آپ خدا کا کام کر رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر اس برائڈ پر وہ کٹھے سب عبادت کر رہے ہیں، تو میرا دل شادمانی سے بھرا ہے، خوشی سے بھرا ہے۔ اچھے اچھے پرستار ہیں، اچھے اچھے خدا پرست لوگ اس جگہ پر موجود ہیں، وہ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا آپ کی زندگی میں اسی طرح خوشیوں کو لے کر آئے اور آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے جائیں۔ خدا آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ کو برکت دے۔ تو ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور کلام مقدس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلام سننے سے پہلے میں چھوٹی سی چند باتیں کہوں گا۔ جو آپ شادی شدہ ہیں، اگر بغیر شادی شدہ ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ خدا کی خدمت میں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ ہر رشتے کو عزت دیں، ہر رشتے کے ساتھ پیار کریں۔ مسیح کی خالص محبت یہی ہے کہ رشتوں کو کبھی نہ، اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ سے، اگر آپ دوسرے ملکوں میں ہیں تو آپ ضرور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں کہ آپ کے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کوئی ایسا عزیز ہے جو آپ کے دل کے قریب ہے، وہ پریشانی میں تو نہیں ہے۔ ہم کلام تو بے شمار سناتے ہیں، سنتے ہیں، پرستش بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے بعض اپنے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ دکھ میں رہتے ہیں کہ اکثر لوگ انہیں نہیں پوچھتے۔ یہ ہر مذہب میں ہے، یہ ہر فرقے میں پایا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ جو ہے اولاد کی طرف سے انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کا خادم ہونے کے ناطے کہ آپ ضرور، اگر آپ اپنے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور یہ خدا کی پسندیدہ ہے۔ آپ ان چیزوں کا اپنی خدمت کے ساتھ اپنے تمام اس کام میں اپنے ان بزرگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے آپ کے لیے قربانی دی، جنہوں نے میرے لیے قربانی دی، اور یہ دنیا میں ہم رہتے ہوئے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اور ضرور ہے کہ ہم عزت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ہم کلام کی طرف چلتے ہیں اور کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل نکال لیں، اس کا 4 باب 14 آیت میں لکھا ہے، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ ہیلیلویا۔ خدا کے کلام پڑھے، اس سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر واضح یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ جو پانی میں دوں گا
जो पानी मैं दूंगा वो शख्स, वो मर्द, वो औरत, वो खवातीन, वो भाई, वो बुजुर्ग जो मसीह के चाहने वाला है, अगर इस पानी को पिएगा तो वो प्यासा ना रहेगा, वो कभी भी प्यासा ना रहेगा, बल्कि उसके अंदर से नदियां जारी होगी। इस पानी को पीने से यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि उसके अंदर से नदियां जारी होंगी और जिंदगी की नदियां जारी रहेंगी। ये पानी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जो हम सबको देना चाहता है, जो इस पानी को पी चुके हैं, जो इस पानी के अभी तक तलबगार हैं, उनके लिए आज भी ये मौका है कि यीशु मसीह की इस आवाज को, यीशु मसीह के इस खुशबरी को, यीशु मसीह के इस इल्हाम को, यीशु मसीह के इस जलाल को जरूर वो देखे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उसके अंदर से चश्मों को जारी कर दूंगा। वो एक चश्मा बन जाएगा जो दूसरों को सहराब करेगा, जो दूसरों को बरकत देगा, जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग का सबब बनेगा। उसके अंदर से नदियां जारी होगी और हमेशा की जिंदगी भी उसी शख्स के लिए जारी रहेगी जो इस पानी को पी लेगा। पानी जो है ये इंसान की प्यास को बुझाता है और पानी का होना जरूरी है। दुनिया का पानी जो हम पीते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम हल्स पानी पिएं और अच्छा पानी पिएं ताकि हमारे बदन में कुव्वत रहे। ये पानी जो है ये दुनिया का पानी है, लेकिन यीशु मसीह जो बात कर रहा है वो खुदाए रूल कुद्दस की बात कर रहा है। वो उस पानी की बात कर रहा है कि वो पी लेगा तू तो तेरे अंदर नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी जारी रहेगी तेरे अंदर। चश्मा तू बन जाएगा। वो है खुदा का पाक रूह। हालेलुया। ये खुदा के पाक रूह की बात हो रही है। यीशु मसीह पानी की तरह है, रूल कुद्दस पानी की तरह है जो हमारी जिंदगी को तवानाई से भरपूर कर देता है, जो हमें ताजा दम कर देता है, जो हमारी जिंदगी का सिस्टम बदल देता है, जो हमारे हालात को बदल देता है। जब ये पानी हम पीते हैं, खुदाए पाक रूह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, इस वादे को हम ले लेते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है और चश्मा जारी हो जाता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। और हमें एक नई जिंदगी जारी हमारी जिंदगी में हो जाती है। तो पानी पीना, पानी को लेना, यीशु मसीह जो रूल कुद्दस की बात कर रहा है, खुदाए पाक रूह की बात कर रहा है, ये पानी लेना अगर आपने ले लिया है तो आप मुबारक है। अभी तक अगर इस पानी का आपने जायका नहीं चखा, अगर इस पानी का आपने अभी तक जायका, मजा, इसका नजारा, इसका सुकून आपको नहीं मिला, तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये जरूरी है कि आप इस नजारे को ले और इस पानी को ले ताकि आप कभी भी प्यासे ना रहें, बल्कि खुदा की भरपूर जिंदगी, खुदा का ताजा मसा, फ्रेश मसा आपकी जिंदगी में रहेगा ये पानी पीने से। यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगज भूखा ना होगा, हरगज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी भी है। पानी के साथ यीशु मसीह जिंदगी की रोटी भी है।
जो यीशु मसीह की इस रोटी को खाता है, जो यीशु मसीह के साथ शराकत रखता है, वो कभी भूखा ना रहेगा और ना प्यासा रहेगा। दुनिया की रोटी हम खा रहे हैं, दुनिया की रोटी के लिए हम दौड़ लगाई हुई है। हम मुख्तलिफ मुल्कों में से हम निकल कर छोड़कर अपने मुल्कों को हम दूसरों मुल्कों में आते हैं उस रोटी के लिए, ताकि हम अच्छी जिंदगी बसर कर सके, अच्छा तरीकाकार हमारी जिंदगी में आ जाए, अच्छी पोजीशन हमारी बन जाए, रोजगार हमारे लिए अच्छा हो, हम बचे और हम अपनी मदद अच्छी तरीके से कर सके, हम अपने खानदान की मदद कर सके। लेकिन ये रोटी जो है, ये यीशु मसीह की जो रोटी है, ये खुदा का पाक रूह की तरफ खुदा इशारा कर रहा है। इस रोटी को यीशु मसीह ने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह रोटी की तरह है। जब हम इसे खाते हैं, जब हम इसका जायका लेते हैं, जब हम उसके कलाम को, उसके कवानीन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, तो हमने उसकी रोटी को खा लिया। हालेलुया। ये रोटी की तरह हमारी जिंदगी में नुमाया काम करती है, और ना हमें भूख लगती है और ना हम प्यासे रहते हैं, लेकिन ईमान के साथ, हालेलुया, ईमान के साथ, जब हम इसे ईमान के साथ इस कलाम को हम लेते हैं, यीशु कह रहा है जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा, हालेलुया, वो हरगज भूखा ना रहेगा और ना वो प्यासा रहेगा। ना वो भूखा रह सकता है, ना वो प्यासा रह सकता है। यीशु मसीह पानी भी देना चाहता है, यीशु मसीह रोटी भी देना चाहता है। ये दुनिया की जरूरत है। दुनिया इस रोटी के लिए अपने आप को बहुत मुसीबतों में, मुश्किलातों में डालती है, ताकि हम अच्छी रोटी खाएं, अच्छा रोजगार मिले, अच्छे तरीके से हम अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। और बहुत सारे जब रोटी मिलती है तो फिर हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास गाड़ी हो, हमारा अच्छा घर हो, हमारा ये हो, हमारा वो हो। लेकिन ये सब कुछ पाने के बावजूद भी हम फेल रहते हैं, नाकाम रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो जिंदगी की रोटी होती है और ना जिंदगी का पानी रहता है। लेकिन हम मुंह से इन बातों का जिक्र करते रहते हैं और अंदर से हम खोखले होते हैं और मजबूर और बेबस होते हैं। ज़ाहिर तौर पर हमारी सूरत, हमारा लिबास नजर आता है, लेकिन अंदर हम मजबूर होते हैं, अंदर हम टेंशनें लगी होती है, अंदर से हम मजबूर से होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। ये दोनों चीजें जो दुनिया में जरूरत है, तो ये तो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह तो पूरी कायनात का मालिक है। जमीनों आसमान यीशु मसीह के लिए सजाया गया। कायनात की सारी रौनकें जमीन पर यीशु मसीह के लिए है। तो वही कह रहा है, वो हर शख्स, वो किसी भी कौम का है, वो किसी भी फिरके का है, उसका किसी भी मजहब के साथ तल्लुक है, लेकिन जब वो यीशु मसीह को कबूल करता है, जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, तो यीशु मसीह तो उसके लिए पानी के चश्मों उसके अंदर से जारी कर देता है। पानी के चश्मे उसके अंदर जारी हो जाते हैं, चाहे वो किसी कौम का है, किसी फिरके का है। ओ खुदा उसे नई जिंदगी अता कर देता है। और रोटी, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जिंदगी की रोटी हूं, तो वो जिंदगी भी की रोटी जो है उस शख्स के पास आ जाती है जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, जिंदगी की रोटी भी उसी के पास आ जाती है। ना वो भूखा रहता है, ना वो प्यासा रहता है, क्योंकि उसने इस पानी को कबूल किया। अगर तू मुझसे पानी मांगती, तो यीशु मसीह आ चाहता है कि मांगे, उससे मांगे इस पानी को, मांगे इस रूह कुद्दस को, मांगे इस रोटी को, मांगे जो रूह कुद्दस है। ये खुदा का रूह है, ये खुदा का पाक रूह है, जो हमारी जिंदगियों में काम करता है और हमें ताजा दम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 48 आयत में हम देखेंगे, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह हमारे लिए टूटा, यीशु मसीह हमारे लिए टूटा ताकि हम उस टूटे हुए बदन का जायका लें।
यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, इसीलिए कुचला गया, वो रोटी की तरह बांटा गया सबके लिए, ताकि इस रोटी को हम खाएं और हम में हमेशा की जिंदगी आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें जिंदगी देता है और हमारे अंदर से चश्मों को जारी कर देता है, चश्मों को जारी करता है। एक चश्मे की बात नहीं है कि एक चश्मा चश्मों को जारी करता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह वाहिद ऐसा खुदा है, एक ही खुदा है जो ऐसा कर सकता है, जो कह रहा है वो करता भी है, वो हकीकत में सच्चा खुदा है और करता है। यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है और कहर करने में धीमा और शफकत में वो गनी है, वो सब कुछ वही करता है। हालेलुया। आए हम कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में से हम देखेंगे 7 बाब उसकी 38 में है। जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा, उसके अंदर से जैसे कि किताब मुकद्दस में आया है कि जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो मान लाएगा और किताब मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यीशु मसीह को पाने से, उस रूह कुद्दस को लेने से, जिसके आज दुनिया बहुत सारे मजहब, बहुत सारे लोग पाक रूह को नहीं जानते। अभी तक मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूं कि वो मसीहत के खिलाफ बोल रहे होते हैं, मसीहत के उल्ट बातें कर रहे होते हैं। उन्होंने मसीह की फोटो लगाई होती है या तस्वीर लगाकर उस पर बहुत ऐसे वो कहानियां लिखी होती है, लेकिन यकीन जाने वो जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा देख रहा है, खुदा जानता है। उनका अजर उनको वैसा ही मिलेगा जैसे वो कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से जिंदगी की पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। हालेलुया। जिंदगी के पानी की नदियां अंदर से जारी हो जाती हैं, चश्मे जारी हो जाते हैं। रोटी पानी पीने से, यीशु मसीह को खाने से, यीशु मसीह को कलाम को लेने से, पाक रूह की ताबेदारी में रहने से, ये सारी चीजें हमारे अंदर से खुदा जारी कर देता है। हालेलुया। खुदा अपना काम करना शुरू कर देता है। वो कौन है? खुदा का पाक रूह जिसको उसने नाज़िल किया। हालेलुया। जैसे पानी प्यास बुझाता है, जैसे पानी प्यास बुझाता है और जिंदगी बख्शता है, जैसे पानी प्यास बुझाता है और जिंदगी बख्शता है और धोता है काम, यही काम रूह कुद्दस भी करता है, यही काम रूह कुद्दस भी करता है। रूह कुद्दस हमारी प्यास को बुझाता है, रूह कुद्दस हमें धोता भी है। हालेलुया। ये हमारी प्यास को भी बचाता है और हमें धोता भी है और हमें ताजा भी कर देता है। हमें ताजगी दे देता है। हमारी मायूसियों को, हमारी टेंशनों को, हमारी मुश्किलों को ये दूर करता है अगर हमारा समझौता, हमारा कनेक्ट इसके साथ हो, तो ये हमें ताजा करता है। हालेलुया। ये हमें ताजगी बख्श देता है। हालेलुया। और हमें धो देता है। और ये काम रूह कुद्दस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह के बगैर ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम यीशु मसीह करता है। उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारा मददगार भेजता हूं। तो वो मददगार है रूह कुद्दस, वो पानी है। वो पानी की तरह हमारी जिंदगी में काम करता है, वो रोटी की तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे नौजवान, आज यीशु मसीह चाहता है कि ये नदियां कहाँ
تک جا رہی ہیں. یہ ہم میں ندی ہے پانی کی, ہم میں واقعی یہ ہے یہ قدرت خدا کی جو کام کر رہی ہے. اگر ہم ایک حد تک ہیں تو یسوع مسیح تو کہہ رہا ہے کہ میں ندیاں تیرے اندر سے جاری کر دوں گا, ندیاں جاری کر دوں گا, چشمے جاری کر دوں گا. آج ہمیں اس کلام کو, اس پیغام کو, آج اس مسا کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیاں تازہ دم ہو جائیں, ہماری مشکلاتیں آسان ہو جائیں. جو ہم مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں, جو ہم ٹینشنوں میں جکڑے ہوئے ہیں, جو ہم بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اچھا روزگار نہیں ہے, بے شمار ایسی باتیں جو پشیدہ فیملیوں میں ہوتی ہیں, ہم کسی کو بتا نہیں سکتے, لیکن ہم مجبوری میں پڑے ہوئے ہیں, مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. تو آج یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آج یسوع مسیح سے یہ پانی لینے کی ضرورت ہے جیسے اس عورت نے مانگا. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تو اگر مانگتی, آج ہمیں یسوع سے مانگنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے, اس پیغام کو سننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پیغام پر عمل لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی میں جو چشمے جاری ہو جائیں, ہمارے اندر کی جو پیاس ہے وہ بجھ جائے, ہمارے اندر کی جو اندرونی برونی دردیں ہیں, درونی برونی جو بیماریاں ہیں, جو مشکلاتیں ہیں, ذہنی طور پر ہم اپسیٹ ہیں, ذہنی طور پر ہم اپسیٹ ہیں, لیکن خدا کا پاک روح ہماری ساری ذہنی بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے, ہماری آنکھوں کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے, ہمارے دل کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے, ہماری سوچوں کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے, ہمارے کانوں کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں ہر لحاظ سے ہمیں فتح اور کامیابی دینا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے ایسے ہوں, میری بیٹیاں ایسے ہوں, کیونکہ وہ خدا ان کو ہی پانی دیتا ہے جو بیٹیاں بیٹے بنتے ہیں, جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. یسوع مسیح ان کے ساتھ یہی کلام کرے گا, ان کو ہی وہ یہ پانی دے گا. وہ ان کے لیے یہ پانی ہے, اور روٹی بھی یسوع مسیح ان کے لیے ہے, تازگی بھی یسوع مسیح ان کے لیے ہے جو اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں. یسایہ 4:4 میں وہ کہتا ہے کہ روح ہمیں دھو دیتا ہے, خدا کا روح ہمیں دھو دیتا ہے. یسایہ 4:4 میں کہہ رہا ہوں, اگر اسے پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح ہمیں دھو دیتا ہے. یہ روح دھو رہا ہے, Praise Jesus. Hallelujah. خدا کا پاک روح دھو رہا ہے. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory in the name of the Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. خدا پاک روح ہمیں دھو رہا ہے, صاف کر رہا ہے, ہماری غلاظت کو وہ دھو رہا ہے, ہمیں وہ دھونے کا کام بھی کر رہا ہے. ہیلیلویا. ہمیں تازہ کرتا ہے, ہمیں زندگی عطا کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ہمیں دھوتا بھی ہے. یہ دھونے کا کام بھی روح القدس ہی کر رہا ہے. ہاللویا. خداوند تیری شکر گزاری, باپ آسمانی بڑے بڑے کام کر رہا ہے آج بھی. یہ ہے, یہ تازگی ہے. ہاللویا. یہ ہمارے لیے تازگی ہے. یسایہ بھی اس کے حق میں کہتا ہے, لیکن یسایہ نہیں کہہ رہا, یہ روح القدس کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے تازگی ہے. یہ ہمارے لیے تازگی ہے, یہ ہمیں تازگی دیتا ہے. روح القدس, خدا کا پاک روح ہمیں تازگی دیتا ہے. یہ تازگی کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے پاک روح سے تازگی آتی ہے, خدا کے روح القدس سے تازگی آتی ہے, خدا کے الہام سے, خدا کے کلام سے, خدا کے مسا سے, خدا کے زور سے. یہ زور ہے خدائے روح القدس کا. ہاللویا. جو ہمیں تازہ کرتا ہے, جو ہماری زندگی میں نمایاں کام کر رہا ہے, نمایاں کام کر رہا ہے. یسوع مسیح ہم میں ایسا کام کر رہا ہے. تو یسوع مسیح کی جو زندگی کی روٹی ہے, جو زندگی کا پانی ہے, وہ یسوع مسیح ہے. تو ہم کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 6:11 میں لکھا ہے, اور بعض تم میں اسی ہی تھے, بعض تمہیں ایسے تھے بھی, مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہو گئے.
हालेलुया। Praise the Lord. हम में ऐसे थे भी, बहुत सारे हम नापाक थे, बहुत सारे हम गलाजत से भरे हुए थे, लेकिन खुदाए रूह कुदस ने हमें धो दिया, यीशु मसीह ने हमें धो दिया, पाक साफ कर दिया। Praise हालेलुया, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। खुदा के रूह ने हमें धो दिया। तो मैं बात कर रहा हूं प्यास की, मैं बात कर रहा हूं रोटी की, मैं बात कर रहा हूं धोने की। Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह का जो पाक रूह है हमें वो धोने का काम भी करता है, वो हमें धोता भी है, वो हमारी जिंदगी की गलाजत को धो देता है, वो ताज़ा करने के साथ साथ धोने का काम भी करता है। हालेलुया। पाक रूह हमें धोता है और पाक साफ कर देता है। पाक रूह का ये काम है। जब ताजगी, पहले वो धोता है, उसके बाद हमें अंदर से ताज़ा करता है, बाहर से ताज़ा करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो ज़िंदगी का पानी आ चुका है, हमारे अंदर वो ज़िंदगी की नदियाँ जारी हो सकी हैं, चश्मे जारी हो चुके हैं, रोटी अंदर आ चुकी है, यीशु मसीह अंदर है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। Praise, हम praise, सब कुछ कर hallelujah. सकते हैं, यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। आए खरूज मेरे साथ निकाल लें, 25वीं आयत पढ़ेंगे। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा। ये रोटी और पानी की बात हो रही है, साथ में इबादत का भी कहा गया है। इबादत के बगैर हमारी जिंदगियां अधूरी हैं। साथ में इबादत का ऑर्डर किया गया कि इबादत, तब मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा। रोटी पानी पर भी बरकत यीशु मसीह दे रहा है, और पानी पर भी बरकत दे रहा है। ये रोटी अंदर जाती है तो ताजगी, दिन को सुकून मिल जाता है। ये जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है, जिंदगी का पानी यीशु मसीह है। हालेलुया। और बरकत भी देना चाहता है, और फिर हमारे अंदर से वो बीमारियों को भी दूर करना चाहता है। Hallelujah. Praise, praise. Praise Jesus. Bishop. जो लोग बीमारियों में जकड़े हुए हैं, कोई भी पेचीदा बीमारियां हैं जो किसी को वो बताना नहीं चाहते, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, अंदरूनी बुरूनी बीमारियां, आंखों की बीमारियां, कानों की बीमारियां, ज़हनी बीमारियां, जिलत की बीमारियां, जैसे भी आपके अंदर बीमारियां हैं, इस रोटी को खा लें, यीशु मसीह के पानी को पी लें, जिंदगी की रोटी को खाएं, जिंदगी के पानी को पीना शुरू कर दें, कलामे खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करना शुरू कर दे, तो आपके अंदर की बीमारियां भी जाती रहेंगी, Jesus' mighty name, Lord. Amen. और वो दूर करेगा। हालेलुया। Praise Jesus. क्योंकि उसने वादा कर दिया है, पानी को लेना जरूर है हमारे लिए। ये दुनिया के पानी की बात नहीं हो रही, किसी स्टोर पर ज्यादा है, किसी पर कम है, हम लेने को जाते हैं, कुछ स्टोरों पर पानी खत्म हो जाता है, ये दुनिया का पानी है। ये दुनिया की रोटी की बात भी नहीं हो रही, ये बात हो रही है आसमानी रोटी की, जो आसमान से उतरा जमीन पर आया, वो है जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह। ये उस रोटी की और उस पानी की बात हो रही है। उसने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारा मददगार भेजता हूं। हालेलुया। उस मददगार की बात हो रही है। हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु मसीह हमें बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन आज हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, और अपनी जिंदगियों में उस ताजगी को लेने की जरूरत है। Thank you, Jesus. ताजगी को लेने की जरूरत है। मैं ईमान के साथ कह रहा हूं, और खुदा के रूह कुदस की मेमोरी में यह बात कर रहा हूं कि आप बीमार हैं, कुछ भी है,
آج اس کلام کے وسیلے سے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے ان کی بیماریوں سے، ان کی مشکلاتوں سے انہیں آزاد کرتا ہے. ہاللیلویا. آمین. آج ہاللیلویا. خدا آپ کو آزاد کرے گا. آج خدا آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کرے گا. آپ کے روزگار کو وہ اچھا کرے گا. آپ کی فیملی میں وہ بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دے گا. آپ کے دشمنوں کو وہ شکست دے گا. آپ کے مخالف گر جائیں گے. اگر آپ کے اندر یہ روٹی ہے، اگر آپ کے اندر یہ پانی ہے، تو آپ کے لیے انوکھے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، جو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کے خیالات سے بھی بڑھ کر ہیں. وہ کام زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کرنا شروع کر دے گا. لوگ آپ کو برا کہتے ہیں، لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا پرستوں کے خلاف شروع سے یہ ازل سے کام جاری ہے. لیکن وہ دشمنوں کے سامنے وہ سارے کام آپ کی زندگی میں کرنا شروع کر دے گا. لیکن اس پانی کی پیاس رکھیں، اس پانی کو پیئیں، اس کو پانی کو پیئیں، لگاتار پیتے رہے. اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. اس پانی کے ساتھ، اس روٹی کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ بے وفائی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ، زندہ خدا کے بیٹے کے ساتھ لگاتار وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں، تو زندگی کا تاج آپ کو ملے گا. ہاللیلویا. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. ہاللیلویا. Thank you, Jesus. یہ زندگی کی روٹی یسوع مسیح ہے. یسوع نے کہا راہ کو زندگی میں ہوں. یسوع مسیح نے بہت کچھ کہا، لیکن میں نے آج اسے پانی اور روٹی تک رکھا ہے. میرے پاس لمبا ٹاپک ہے، لیکن آج میں اسے پانی پر رکھا ہے. تو میرے عزیز روٹی پر یسوع مسیح پانی ہے، یسوع مسیح روٹی ہے، اور یہ ہے خدا کا پاک روح. یہ واضح ہے. خدا کے پاک روح کو قبول کریں اور اپنی زندگی میں اسے لے لیں. یہ آپ کے لیے برکت ہے، یہ میرے لیے برکت ہے. اور زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی قوم سے ہیں، جو یسوع پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا، اور نہ وہ کبھی بھوکا رہے گا. اس کے اندر چشمے جاری ہو جائیں گے. ہاللیلویا. Praise Jesus. چشمے جاری ہو گئے. وہ پیاسا نہیں رہے گا، وہ چشمے جاری کرے گا. ہاللیلویا. وہ زندگی کی ندیاں اس کے اندر سے جاری ہو جائیں گی. میرے عزیز، میری بیٹی، میرے بیٹے، نوجوان جتنے مجھے سن رہے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں ایسا کرے گا. خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکتوں، خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین. آمین. Praise Jesus. Praise Jesus. خداوند آپ کو بھی بہت زیادہ برکت دے پاسٹر جی، اور آپ کے گھرانے کو اور آپ کی خدمت کو بڑھاتا چلا جائے. خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں اس پاورفل میسیج کے سیشن کے لیے، جنہیں سب بہن بھائیوں نے بڑی ایمانداری سے سنا ہے. نیچے کمنٹس بھی کیے ہیں.